സകല ലോകത്തിൻ്റെയും രാജാവും എൻ്റെ കർത്താവുമായ നമ്മുടെ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ആ സ്തോത്രം. ധന്യവും നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ വീണ്ടും എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും ഹൃദ്യമായി സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബഹുമാനമായ ടോക്ക് ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Once again, my very, very loving greetings to all of you in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, and I wholeheartedly welcome all of you to our ongoing talk show from Canada. What am I going to bring home to you today was a matter of great confusion in my mind throughout this week. ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ എനിക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ ടോക്ക് ഷോയിൽ എടുക്കേണ്ടുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമായിരുന്നു. Well, we have been going through the book of Revelation, that's there, but is there anything else that I should add upon to it? Or should I turn to a different subject? That's what I was wondering on. You must be asking me why I had that sense of confusion. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഇന്ന് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഉള്ളതിനെ പറ്റി ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം. That's precisely because of the international situation and especially the war scenario in the Middle East, or in the West Asia. നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ വാർ സിറ്റുവേഷനാണ്. That's one thing. And then I have chosen for my topics my talk at different topics, that is Revelations chapter 10. Now you must be wondering, what is the relation between Revelation chapter 10 and what is happening in the world today? And what is it that we must understand from the context? I would like to be more context related than giving you a prepared message. Let's try to be a bit more context related. കുറെ കൂടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹം. Revelation chapter 10 is in a way a good example of it. There are two approaches to the Word of God. In studying and understanding and teaching the Word of God, there are two received approaches. Approach number one is the Word of God is what you call ultimate. Ultimate means if something is written or spoken there, that is to happen, and that is unchangeable. No one can change it. We can never expect that to change. There is one perspective or one approach to the Word of God. And that precisely is the approach to the book of Revelation in the case of many of our famous teachers. Don't think that I'm finding fault with anybody. The Word of God is absolute. If God has said something, that is the end. There is no change for it. There is no change possible. That is the approach. That is the absolute approach. And then there is another approach to it. That's what is called relative. Relative. When I say relative, it does not mean any of your relatives. And it's the completion or the fulfillment or the accomplishment of prophetical words are relative. When I say relative, what do you mean? അത് relative ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ there are certain other things that can affect the fulfillment or the postponing of a prophetic word.
there are certain other things related to it that can affect either the fulfillment or the postponing of a prophetic word. ഒരു പ്രവചനവാക്യം നമുക്ക് തന്നാൽ ആ പ്രവചനവാക്യത്തിൻ്റെ നിവർത്തീകരണം എപ്പോഴായിരിക്കണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചില സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. Well, if that's the what do you call the relative approach. One is the absolute approach, other is the relative approach. Now there is a question: which is the right approach, and which is the one that I'm your teacher for? Well, my answer could be a little bit quizzical. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഒരു ക്വിസിക്കൽ ആൻസറായിട്ട് തോന്നും. I say both are applicable. Both are correct. And which one do I follow? I follow both. Then you would ask me, what is it? You should be either X or Y. Either X or Y. Yeah, how you can be both X or Y together at the same time? Because when we study the book of Revelation, as well as the entire prophetic studies from the word of God, ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ തിരുവെഴുത്തുകളിലെ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ these are the two things we see intermingled, mixed and mingled in prophetic words. A certain of biblical prophecies are absolute, and a certain of biblical prophecies are relative. Certain are absolute, and certain others are relative. So where do we have a confusion? Where does confusion arise? Confusion arises when we are not able to understand, or when we are not able to discern which is absolute and which is relative. ഇതിൽ റിലേറ്റീവ് ഏതാണ്, അബ്സല്യൂട്ട് ഏതാണ് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ our prophetic studies become very, very, very confused. Very, very, very confused. Okay. Now, how do we find it out? That's where I'm going to go first. And then I am coming back to both these things, the book of Revelation, chapter 10, as well as what is happening in the world today. Well, there are stages in biblical prophecies. There are stages in biblical prophecies. You can call them landmarks. Landmarks. Stages or landmarks in biblical prophecies. And landmarks are what do you call absolute. Landmarks are absolute. That means the time is already fixed. Nothing happens can change the time of it. The time is fixed. Nothing happens in the world can change it. ചില prophetical words എന്ന് പറയുന്നത് landmarks ആണ്. അവിടെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വരികയാണ്. You see a milestone there, and then there is a turning point. It cannot cross the time limit. I'm going to give you two particular examples to prove it. Two particular examples to be രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ തന്നിട്ട് അത് തെളിയിക്കാം. In the book of Galatians, in the epistles to Galatians, Paul says, when the fullness of time came, God sent his son to this earth in the form of a human body
as the son of a woman. കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി പാവജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അയച്ചു. എപ്പോ? കാലസമ്പൂർണത, when the fullness of time came. That means in eternity God had fixed when his son should come to this earth. So that's a turning point. The entire world history is turning at that point. He came to divide history into AD and BC. You know that. Everything turns. It takes a quick deviation, or in our terminologies, we call it paradigm shift. Paradigm shift. So that was a fixed time. It had been prophesied and it had to happen at that time only. ആ സമയത്ത് മാത്രം സംഭവിക്കേണ്ട പ്രവചനമാണിത്. And then, after blessed Lord went back to heaven, he sent the Holy Spirit to us on earth. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ തിരികെ പോയ ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ അയച്ചു തന്നു. And what about it? That had also been prophesied. That was one of the major themes of Prophet Joel. And that is one of the major themes of Prophet Zechariah. And that was one of the themes in Isaiah. That is what you call an Old Testament theme of prophecy. Had it had a fixed time that it should take place only at that time? ഇന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നടക്കാവുന്നുണ്ടോ? Yes, precisely. It cannot be either late or early. It cannot be either late or early. The same is the case of the crucifixion of our blessed Lord. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. It had a fixed time. It had to fulfill at that time itself. So what are they? They are absolute prophecies. In the same way, the second coming of the Lord Jesus Christ, I mean, not the secret coming for the rapture of the church, but I mean the real second coming for the judgment of the earth. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഭൂമിയെ ന്യായവിധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെന്ന് പറയുന്നത്. That's a prophecy. That is a prophecy. And how is it to be fulfilled? That also is what is called fixed. Nobody can affect it. That's one thing. So what I'm trying to say, that there are prophecies that are absolute. Now I'm going to tell you a couple of other examples. I think most of my listeners started sleeping, deep sleeping. I can even hear the snoring from some beautiful throats. Okay, good. Thank God for giving them sound sleeping. May the Lord bless all of us. I'm going to give you a couple of other sort of examples. If you are with me, then you will be able to follow me very quickly. Jehoshaphat was a king. To begin with, he was a little naughty man. And then God gave him tough time, and he came to God's way. King Jehoshaphat രാജാവ് ചില കുരുത്തക്കടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. God gave him tough time. രണ്ടുപിടി പിടിച്ചു. Became a good boy. And then he had to face a massive battle. He told the Lord, what shall I do? Shall I go? Will you give these enemies into my hands? God said, why not?
Go ahead. Look, man, I'm with you. Is it not I who sent you? ഞാനല്ലയോ നിന്നെ അയക്കുന്നത്. നീ എന്തിനാ worried ആകുന്നത്? ധൈര്യമായിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. Means definitely you will win the battle. So that was prophecy. That was promise God gave. There is no reason why Jehoshaphat should doubt it. Then he stepped into the battlefield. As the battle became tough, his enemy king did something that he could never expect. യഹോശാഫാത്തിന്റെ ശത്രുരാജാവിന് തനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തു. You know what did he do? He took hold of his own baby son, who is going to inherit him, and smashed him against a wall as a sacrifice to their war god. ഈ ശത്രുരാജാവ് തനിക്ക് ശേഷം സിംഹാസനത്തിരിക്കാൻ തൻ്റെ മകനെ പിടിച്ച് മതിലിൽ അടിച്ചു കളഞ്ഞു, കൊന്നു. എന്തിന്? അവരുടെ വാർ ഗോഡിന് യാഗമായിട്ട്. Immediately, the Lord God became angry with Jehoshaphat. He told him, stop the war, turn back. Stop. Turn back. നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? Are you with me? Yeah, കേൾക്കുന്നുണ്ട് പാസ്റ്ററെ. And these two people gave me a response. Now, this is something very critical, because it's God who told Jehoshaphat to go into the battlefield, and God will give the enemy into his hand. Now, the same God is saying, stop. I'm fed up and I'm angry with you. I'm terribly angry with you. Turn back. Look at the poor Jehoshaphat. If I were instead of Jehoshaphat, I'd ask God a question. God, give me evidence that I can believe you. Give me evidence that I can. Tell me, how can I believe you? Is it not you who told me a couple of hours ago that I can go into the battlefield and you will give the enemy into my hand? Now that the battle became tough, the enemy king did something absolutely dodgy. അങ്ങല്ലയോ പറഞ്ഞത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോകാൻ? അതനുസരിച്ചല്ലേ പോയത്. ഇപ്പൊ ശത്രുരാജാവ് വളരെ വളരെ മോശമായൊരു കാര്യം ചെയ്തു. അവന്റെ മോനെ പിടിച്ച് മതിൽ കളഞ്ഞു. ഞാനെന്തോ വേണം? Come on, I didn't ask him to do that. What have I done? Why are you turning angry? Why are you getting angry with me? So give me some ground to believe you, to trust you. ഇനി ഏത് ബേസിലാണ് ദൈവമേ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ? How can we trust you? You get me? Well, I tell you, there are stages in our spiritual growth. There are stages in our spiritual growth. In the first stage, the stage you call absolute innocence. Absolute innocence means you don't know what is what and which is which to happen in your life and life around. You don't know what is what and which is which. You are like a little baby holding on the dad's hand and walking in the wind and in the torrential rain. ഭയങ്കര കാറ്റും മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം അപ്പൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചു നടക്കുന്നൊരു മോന്. അവനൊന്നും അറിയത്തില്ല, വഴിയും അറിയത്തില്ല, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അവനാകെ അറിയുന്ന അപ്പൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാ. That's how our Christian life or our spiritual life or faith life begins. That's the first stage. And as we are walking through that, as we progress on that line, in slow degree,
If we are in constant hold on the hand of the Lord will pass on to us His wisdom. That is called divine wisdom. When the divine wisdom has passed on to us, then God does not guide us. God does not guide us. Then what does God do? God expects us to use our God-given wisdom to take appropriate decision in each situation. God expects us to take appropriate decision in every situation based on the God-given wisdom that God has given to us. ഇനി ഓരോ പ്രാവശ്യവും സംഘട്ടനങ്ങൾ ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ ഗോഡ് ഗിവൺ വിസ്ഡം കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. Now I am coming to Jehoshaphat's situation. In the end, you will understand why I am telling you all these things. Look, when the enemy king has taken hold of his son and smashed him against the wall as a sacrifice to the war god, ശത്രു രാജാവ് തൻ്റെ മകനെ പിടിച്ച് ഭിത്തിയിൽ അടിച്ചു വാർ ഗോഡിന് സാക്രിഫൈസ് ആയിട്ട്. And what's going to happen now? Tell me what's going to happen now. ഇത് കാണുമ്പം a great many of the soldiers from the Israeli side, a great many of the soldiers from the Israeli side can also do the same thing. They could also catch hold of their children and smash them against a rock or a wall as a sacrifice to the Lord God, thinking that the Lord God in heaven is also pleased with the human sacrifice. ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുവാ? ഇസ്രായേലിലെ പടയാളികളും ഇതുപോലെ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് കല്ലേലും പാറയിലും ഒക്കെ ഇട്ട് തല്ലും. A baby being killed or a human being sacrificed is something that God cannot stand. മനുഷ്യയാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, man being sacrificed, is something God in heaven cannot stand at any cost, at any time, in any situation. So God expected Jehoshaphat to understand it all by himself through the God-given wisdom that was operating in him. തന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ജെഹോഷാഫാത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തിരിയണമായിരുന്നു. That's what God expected. So though God told him that he was going to be victorious, there happened a few other things that affected the situation, related to the situation. So God had to change the fulfillment of the promise that God gave Jehoshaphat. യഹോശാഫാത്തിന് കൊടുത്ത പ്രവചന നിവർത്തീകരണം ദൈവം ആ സമയം നടത്താതെ വേറൊരു സമയത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. So that's what is called relative fulfillment of the promises. Now I think you have understood it. Am I right or not? Nobody understood it. My goodness God. പാസ്റ്ററെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായി പാസ്റ്ററെ. ഞങ്ങൾ we will ask the question when the question time comes. I said, so you have decided to question me, isn't it? Okay. Good. So you are storing all the questions in your mind so as to grill me when you get me to the end. Okay. If that is in your mind, that's clear enough. Now we are coming to a quick go through Book of Revelation chapter 10, and then I'll explain the serious points in it,
And then we come to what is happening in the world today. I think we got Sister Kripa from the United States of America with us today. And our Sumit can identify her very easily. Sumit, if you could kindly unmute her, she will read the Bible portion for us. Revelations chapter 10. Only a few verses, easy to read. ഓക്കെ. ബലവാനായ മറ്റൊരു ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവൻ മേഘം ഉടുത്തും തലയിൽ ആകാശവില്ല് ധരിച്ചും മുഖം സൂര്യനെ പോലെയും കാൽ തീത്തൂണ് പോലെയും ഉള്ളവൻ. അവന്റെ കയ്യിൽ തുറന്നൊരു ചെറുപുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വലം കാൽ സമുദ്രത്തിന്മേലും ഇടം കാൽ ഭൂമിമേലും വെച്ചു. സിംഹം അലറും പോലെ അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തു. ആർത്തപ്പോൾ 7 ഇടിയും നാദം മുഴക്കി. 7 ഇടിനാദം മുഴക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവിച്ചു. എന്നാൽ 7 ഇടി മുഴക്കിയത് എഴുതാതെ മുദ്രയിട്ടേക്കുക എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. സമുദ്രത്തിന്മേലും ഭൂമിമേലും നിൽക്കുന്നവനായി ഞാൻ കണ്ട ദൂതൻ വലം കൈ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി. ഇനി കാലമുണ്ടാകുകയില്ല. 7ാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളം ഊതുവാനിരിക്കുന്ന നാദത്തിന്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മം അവൻ തന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നിവൃത്തിയാകുമെന്ന് ആകാശവും അതിലുള്ളതും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും സമുദ്രവും അതിലുള്ളതും സൃഷ്ടിച്ചവനായി എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തു. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദം പിന്നെയും എന്നോട് സംസാരിച്ചു. നീ ചെന്ന് സമുദ്രത്തിന്മേലും ഭൂമിമേലും നിൽക്കുന്ന ദൂതന്റെ കയ്യിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകം വാങ്ങുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ ദൂതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ആ ചെറു പുസ്തകം തരുവാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ എന്നോട്, നീ ഇത് വാങ്ങി തിന്നുക, അത് നിന്റെ വയറ്റിനെ കയ്പിക്കും, എങ്കിലും വായിൽ തേൻ പോലെ മധുരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ദൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറു പുസ്തകം വാങ്ങി തിന്നു. അത് എന്റെ വായിൽ തേൻ പോലെ മധുരമായിരുന്നു. തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ വായി കയ്ച്ചുപോയി. അവൻ എന്നോട്, നീ ഇനിയും അനേകം വംശങ്ങളെയും ജാതികളെയും ഭാഷകളെയും രാജാക്കന്മാരെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. Thank you, sister. And here, Book of Revelation, chapter 10, I remember I already explained it to you in every detail. That's why I'm reading it today, just for a reminding of what I already told you. Look, God puts intervals in between the rapid running of the course of action. In the middle of the rapid running of a course of action, God puts intervals. വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദൈവം ഇന്റർവെൽസ് ഇടുന്നു. I hope you have understood it. Okay. If you have understood it, then I want to take your memory back to 2 days before. ഒരു 2 ദിവസം പുറകിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് 2 days before. Because I am so much interested in international affairs and especially world news and matters regarding the war that is happening in the in the Southeast Asia. My channel is always ready watching what is happening. So Trump had given an ultimatum to Iran. He told them such things have to take place in this time limit. If it doesn't take place in this time limit, I'm going to wipe out a whole civilization from the surface of the earth. ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നൊരു whole civilization, the ancient civilization, the ancient world civilization on the earth, I'm going to wipe it out. Okay, the first thing I want to tell you, majority world believed it. Majority world believed it. Suppose our class was taking place at that time, 2 days ago, I would have told you definitely it is not going to take place. It is not going to take place. That means he won't wipe out, and that war is not going to take place. Why that war is not going to take place, or why that didn't take place?
why there was an unexpected ceasefire coming at the least expected time. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് ട്രംപ് തന്നെ ചുമ്മാ ഒരു സീസ്ഫയർ എന്ന് പറയാം. കേൾക്കുന്ന ആർക്കും തോന്നും ഇയാൾക്ക് ഒരു പിരി ഇളകിയതാണ്. One of the screw in his brain must be loosened. There could not be any other reason why he should be declaring a ceasefire at that point of time. That's what anybody could be thinking. That's what anybody could be thinking. Well, I'll tell you one thing. There's a serious warfare going on, and immediately God put an interlude. Take it that way. God put an interlude. Oh, right. Then it was not Trump, nor was it the Iranians, nor was it anybody else, but God put an interlude. Now comes the question, why did God put the interlude? ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇന്റർലൂഡ് എന്തിനാണ് ദൈവം വിട്ടത്? Why did God put an interlude in between? Well, if you don't know the answer of that question, spirituality or our spirituality doesn't matter much. If we don't have the answer to that question, our spirituality doesn't matter much. ദൈവമാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇന്റർലൂഡിന് കാരണക്കാരൻ എന്ന കാര്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. Okay. And when you understand it, our spirituality matters much more. When we understand it, our spirituality matters much more. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. Now, I want to give you some little international situation. Where are we going to start with? Number one, we are going to start with from Iran. You may already know from my talks and also from some other information that one of the fastest growing, one of the fastest process of conversion to Christianity is now taking place in the land of Iran. ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇറാനിലാണ്. And Iranian people, majority, they have put their trust in the Lord God in heaven. ഇറാനിലെ ദൈവമക്കൾ എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ വലിയ ബൈബിൾ നോളജ് ഒന്നുമില്ല. But they know one thing, there is a God in heaven who is divinely able to save. Divinely able to save. രക്ഷിപ്പാൻ വല്ലഭനാണ് ആ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം. അതേ അവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. Look, that same people, the Iranian regime, asked them to come out of their comfortable houses and stand in a long row in front of sensitive places such as power stations and other other sensitive areas, so that the bombing could be stopped. Or if a bombing takes place, all these people will be killed. And he can say, look, those many people became martyrs by the bombing of America. ഇറാൻ റഷ്യം എന്താ ചെയ്തത്? അവരുടെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ അമേരിക്ക ബോംബിടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ട് നിർത്തി. ആരായിട്ട് നിർത്തി? സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡായിട്ട്. ആ സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡ്. Okay. Now, I look at it from London. We all look at it from different parts of the world.
we can have only a partial view. From we are looking at, we can get only a partial view. But God in heaven, he gets a complete view. He gets a complete view. And what does he know? In that night, when the American ultimatum is finished, time is over, and the prepared aircrafts are going to shower down all those bombs onto the Iranians, 10,000, 10,000, and 10,000s of believers in Jesus Christ who trusted their faith, their hope in the Lord, who put their trust in the Lord, will be annihilated along with the sinners. Look, centuries ago, God was faced with a question. ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നു. The question was, God, will you destroy the good people also along with the wicked? അങ്ങ് ദുഷ്ടന്മാരോടുകൂടി നല്ലവരെയും നശിപ്പിച്ചു കളയുമോ? What was God's answer? I will never. I will never. And what's God's characteristics? He says, I will always remember the word that came out of my mouth. എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട എല്ലാ വചനങ്ങളും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. And God also tells, every word I spoke to my servant Abraham, എൻ്റെ ദാസനായ അബ്രഹാമിനോട് ഞാൻ അരുളി ചെയ്ത മുഴുവൻ വചനങ്ങളും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. Right? Suppose it happens that night that there was massive bombing in Tehran or all over, Iran, and as Trump had predicted, civilization will be wiped out. How many children of God will be wiped out? Can you tell me? How many children of God, how many Christians will be wiped out? I don't know. In the end of the day, the word that came out of God's own mouth will stand against God. ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വചനം തിരിച്ച് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും, didn't you say that you will not destroy the good people along with the wicked? Okay, so what did you see yesterday? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്തുവാ? Why that unexpected ceasefire was there? Can you tell me? Why was that unexpected ceasefire? Look, and who was the mediator? Look, the unscrupulous Pakistan. The unscrupulous Pakistan. Who are they? I couldn't understand. I couldn't comprehend. How could Donald Trump, a man like Donald Trump, listen to the pratings of a nation like Pakistan? പാകിസ്ഥാനെ പോലെ ഒരു അൺസ്ക്രൂപ്പലസ് ആയ രാജ്യം വിളിച്ച് സമാധാന ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അംഗീകരിച്ചു, യുദ്ധം മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ട്രംപ് ബട്ട് ഗോഡ് ഇൻ ഹെവൻ. God in heaven wanted to be compassionate towards his people. So, the first thing that we would like to discuss tonight, or we should be able to understand tonight, is God always puts intervals in his divine program, so that precautions are given, actions are taken, warnings are pronounced, maximum people could be saved.
casualties could be avoided at the maximum. നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, God is taking precautions. God is giving warning. And God is giving actions to make sure that casualties are reduced to the lowest level. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കാഷ്വാലിറ്റീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താൻ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാവൂവെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. Now, we are seeing the same thing in Revelation chapter 10. As I told you, Revelation chapter 10 is something like an interlude. Because from 12 onwards, or after 12, what's going to happen? My goodness God. Terrible, terrible, terrible things. Fulfillment of what had already been started. So, what has already been started? നമ്മൾ Revelations 6 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, when we read Revelation chapter 6 to chapter 9, we see 3 things have already started as a warning of great calamities to come. വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ കലാമിറ്റീസിൻ്റെ വാണിംഗ് ആയിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Number 1, we have the description of 7 seals. 7 മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്ന കാര്യം. We see 6 seals already broken. അവിടെ നമ്മൾ 7-ാം മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നു പറയുമ്പോഴും അവിടെ അല്ല പൊട്ടിക്കുന്നത്. And then the 7th seal is ready for the final calamity. ഫൈനൽ കലാമിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, ദുരന്തത്തിന് വേണ്ടി 7th seal വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. And then we see angels with trumpets in their hand. കാഹളം കൊണ്ടുവരുന്ന angels. They are also 7. 6 trumpets already blown, and the 7th trumpet is getting ready. 6 കാഹളം ഊതി. Massive destructions already taken place on earth. And the 7th is waiting. And now, there are 7 pernicious bowls to be thrown into the earth. ഇനി 7 കലശങ്ങൾ എറിയണം. And every one of those bowls, calamities come one after another. 6 over, and now what's going to happen? The 7th is going to happen. Now, when the 7th is going to happen, there is not much time left for many people on earth for a final repentance. ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഇവനെല്ലാം തൊലഞ്ഞു പോകണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ? ഒരെണ്ണം ശേഷിക്കരുത്, മുടിഞ്ഞ് മുണ്ടക്കോല് വെച്ച് പോകണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. Is it God's intention that every one of the human beings on earth should be completely annihilated, completely destroyed? Absolutely not. There are 2 stages of salvation. Stage number 1 is salvation through grace. Salvation through grace. That's the stage we are in. കൃപയാലത്രേ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസം മൂലം. അതിനും വിശ്വാസമല്ല കാരണം, കൃപയത്രേ കാരണം. So how are we saved? Grace. Grace. The only one thing we did is we believed. So this period is salvation through grace. Then there is going to come another period of salvation. നമ്മൾ പക്ഷേ ഇതിനെ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. We study it as period of great tribulation. So now onwards, if you want, you can change the name into
period of salvation. But how do they get saved? Salvation through suffering. Salvation through suffering. God is inflicting sufferings and pains, sufferings and pains, sufferings and pains, one after another on human beings, so that because of the worst of the pain that they had to suffer, let them at least look unto God and call on His name and get saved. അപ്പോൾ മഹോപദ്രവകാലത്തിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേര് നേടാം. എന്താണത്? സാൽവേഷൻ ത്രൂ സഫറിങ്. സാൽവേഷൻ ത്രൂ സഫറിങ്. Now, God knows that a certain number of people have already been saved, but a certain number of people are yet to be saved. A certain number of people have already been saved. When I say saved, നമ്മൾ സേവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. Don't think that it is the same sense of salvation that we are saved in. We are saved in one sense of salvation. Others are saved in another sense of salvation. What are the two senses of salvation? Well, our sense of salvation has two aspects. Number one, saved from. Saved from what? From the wrath of God. ദൈവക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതാണ് ഒരർത്ഥം. It has an equal another sense. What is the equal other sense? The equal other sense is saved for. One is saved from, other is saved for. Saved for what? Saved to be saved for became the co-inheritance of every riches in heavenly places along with Jesus Christ, the Son of God. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവപുത്രനുമായി സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും co-inheritors ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. You got me? The two senses of our salvation. പലപ്പോഴും ആളുകൾ സേവ്ഡ് ഫ്രം, സേവ്ഡ് ഫോർ ഈ രണ്ട് സെൻസ് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. But what about the salvation of the people in the Great Tribulation? Number one is they are saved through wrath from wrath or from destruction. Through wrath from destruction. ദൈവക്രോധത്തിലൂടെ അന്തിമമായ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. Now the question, for what? ഒന്നിനുമല്ല. പ്രതിഫലവുമില്ല, കുഞ്ഞാടിനും മണവാട്ടിയും ആകത്തില്ല, കർത്താവിനോട് വസിക്കത്തുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. None of these things they can claim or expect what they have in the offer. But one thing, they don't end up in eternal hell. They don't end up in eternal hell. Okay, so that much we understood. Then we are coming back to Revelation chapter 10. Well, as the chapter opens, you see a mighty personality appearing in heaven. A mighty personality appearing in heaven. And that mighty personality appearing in heaven has got what? Yes, has got number one, a book in his hand. A book in his hand.
കയ്യിലൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. What does that book mean? Does anybody remember what that book means? ഇപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാവരും കണ്ടു, ഒരുപാട് പേരും കരയാണ് കേട്ടോ. കർത്താവേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നേ? ദൈവമേ, ഈ പാസ്റ്ററോട് ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഈ പാസ്റ്റർക്കൊന്ന് ദൈവം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണമേ. അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാനും ഒരു അവസരം പാസ്റ്റർ കൊടുക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. Look, two things to understand. This book, first of all, means the ownership title deed of the earth. Ownership title deed of the earth. ഭൂമിയുടെ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണമാണ് ഈ പുസ്തകം. And who holds it? An angel holds it. What does it mean? അർത്ഥം എന്താ? In spite of all these things that have happened, God still owns his earth. The earth's ownership is still in his hand. It is still in his hand. That is one meaning of the term. There is a second meaning of the term. The second meaning of the term is this book has another meaning. Because towards the end of the chapter we see Yochanan was asked to receive the book from the angel and eat it. To receive the book from the angel and eat it. യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു, ദൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകം മേടിച്ച് തിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. He did it. എങ്ങനാ ഇത് കണ്ടു ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സത്യമായിട്ടും. ചിലപ്പോൾ പൊറോട്ട ആണെന്നുള്ള വിചാരത്തിലായിരിക്കും. തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് പൊറോട്ട. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഏതായാലും തിന്നു. And as he was eating it, it was so sweet in his mouth. My goodness God. It was so sweet in his mouth. But once it entered in his belly, it became so bitter. Became so bitter. So what does it mean? That means the book has another meaning. What is the another meaning of the book? Another meaning of the book is it is the word of God or the prophetical word of God. It is the word of God or the prophetical word of God. So prophecy has two sides. Prophecies have two sides. What are the two sides of the prophecy? Well, one side of the prophecy is so exciting, so beautiful, absolutely soul-stirring, and we fall in love with it. We can enjoy ourselves with it. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ്, കർത്താവ് സഭയെ ചേർക്കുന്നത്, കർത്താവ് സഭയെ ചേർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വരിക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ as our class is going on, suppose the Lord Jesus comes back. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും കർത്താവ് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാളുടെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വീടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മേടിച്ച് ലോണൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടച്ച് തീർന്നുള്ളൂ. ഇനി കാലും വേണ്ടി അതിനകത്തിരുന്ന് കുറച്ചാളെങ്കിലും താമസിച്ചിട്ട് വരാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക്. എനിവേ, സപ്പോസ് ലോർഡ് കംസ്, can you tell me what does he bring with? What does he come with? കർത്താവ് എന്തുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്? What does the Lord come with? Or what does the Lord bring with? What does the Lord bring with?
Put your cap of imagination on you. Your cap of imagination. Put on the cap of imagination and let it work out for a few minutes and tell me what does the Lord bring with. Well, in Thessalonians, it says, when the Lord comes back, he will bring with us those that are dead in Christ. കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരെയും തന്നോട് കൂടെ കൊണ്ടുവരും. അത് കേട്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർ സങ്കടം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ദൂരാടനത്തിന് വീണ്ടും കാണുന്ന വരുമെന്ന്. ചത്തപ്പോഴേ അയ്യോ പോയില്ല, ആ പുള്ളിയെ കൊണ്ട്, ആ പാസ്റ്ററെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവില്ലല്ലോ, ആ അമ്മായിപ്പനെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവില്ല, ആ അമ്മായിമ്മ തള്ളയെ കൊണ്ട് ഇനി തള്ളയെ കാണുന്ന വേണ്ട ഉപദ്രവില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ പാവിയോൺ പാസ്റ്റ് പറയുക, കർത്താവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആരെയെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന്, അവരെയും കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. എന്നാ പിന്നെ കർത്താവ് വരാതിരിക്കുക നല്ലത്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കർത്താവ്, if that is the case, better Jesus doesn't come back. Look, one of the exciting things about us is every one of our beloved family members, our beloved friends and relatives, our beloved church members, every one of our spiritual fellows who happen to die in Christ, when Jesus comes back, he will bring them with him. കർത്താവ് മരിച്ചവരെയും തന്നോട് കൂടെ തിരികെ വരുത്തും. So when we see all those people, there's going to be a massive സഭായോഗം. ഒരു ഭയങ്കര സഭായോഗം ഉണ്ടെന്ന്. Sakshi is upset when I say about സഭായോഗം. സഭായോഗം means church meeting. There's going to be a massive church meeting on that day. You know where it's going to be? In Delhi? In Bombay? Americans say, well, it's gonna be in New York. New York പിന്നെ എവിടെ? ഇല്ലേ? New York പിന്നെ എവിടെ? Australians പറഞ്ഞത്, Australia has more space than any other New York or anything. But I tell you, neither in New York nor in Australia, definitely not in London, but in the firmament. ഈ ആകാശത്ത് മാത്രമേ അത്രയും ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So when we think about all these things, we are excited. That is one part of the prophetic words. But as it goes on and on and on, ഇതെല്ലാം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? In the ultimate tears and pains and disappointment and destruction of a large group of people who now do not submit themselves to the word of God. ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ നാശത്തിലാണ് എന്ത് എന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്? പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത്. Am I with you? Where do prophecies end? Prophecies end with the tears and calamities of large number of people who do not obey the word of God today. ദൈവവചനം അനുസരിക്കാത്തൊരു വലിയ ജനത്തിന്റെ കലാമിറ്റിയിലാണ് പ്രവചനം അവസാനിക്കുന്നത്. So you understand the nature of the prophetic word? The nature of the prophetic word. It is sweet to one set of people to begin with, and it is so bitter to another set of people to end with. So that's what the book in his hand means. And then thirdly, this person has his one foot strongly stamped on earth and another strongly
stamped on the sea. ഇയാള് രണ്ട് കാല്, ഒരു കാല് കടലിലും മറ്റേ കാല് കരയ്ക്കും വെച്ചിരിക്കുക. What does it mean? It means his absolute authority over everything. His absolute authority over the land and over the sea, and he's standing in the sky. Over the land, over the sea, and he's standing in the sky. ആകാശത്തിനും ഭൂമിയിലും കടലിലും കരയ്ക്കും ഉള്ള സകലവും അവൻ്റെ കാൽ കീഴ്. Now there is a little confusion. What's the little confusion? The little confusion is, then who is this? Who is this? Well, a large number of people are happy to say that this is Jesus. This mighty angel is Jesus. Well, I tell you, he has all the characteristics and outward show of the Lord Jesus Christ. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ട്വേർഡ് ഷോയും ഈ മൈറ്റി ഏഞ്ചലിനുണ്ട്. However, he is not the Lord Jesus Christ. He is only one of the great angels. Why do I say that he is not Jesus Christ? Because Jesus Christ is a person far above everything else is in heaven. He is higher than heaven. സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായവൻ. ഈ സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ദൂതനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Are you with me? He has never appeared in the form of an angel. No, that's not his way. So what is this? This is an angel, not this is Jesus. Okay, sorry guys, my time is a little running out, and I am going to pull you back from the book of Revelation. So, where have I been up to? We are living in a generation that is fast running towards the fulfillment of the end time prophecies in the Bible. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിലെ എൻഡ് ടൈം പ്രോഫസീസ് എല്ലാം ഫുൾഫില്ലായി കാണാൻ കണ്ണുകൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മൾ. But remember one thing, things don't take place the way in which the world expects it. ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. No experts in the world, no news analyst in the world, no political analyst in the world would be able to predict what is going to be tomorrow. What is going to be tomorrow? So, you can't be worried about or taken excited by what you see around, but you can be excited by one thought, that the Most High ruleth over the thrones of man, and he gives it over to whomsoever he likes. നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരാൻ, പ്രത്യാശ വർദ്ധിച്ചു വരാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. എന്താ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന റീസൺ? അത്യുന്നതൻ മനുഷ്യന്റെ സിംഹാസനങ്ങളിന്മേൽ വാഴുകയും അതിനെ തനിക്ക് ബോധിച്ചവന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Because my time is running out, I'm going to conclude now. I look forward to seeing you all, if the Lord's coming is tarrying, the class next week. And if the Lord comes back, let's hope, in the firmament. May the Lord bless all of you. പക്ഷേ ദൈവം നമുക്ക് ബുദ്ധി ജ്ഞാനം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് യഹോശാഫാത്തിനോട് പിന്നെ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് തിങ് ഒരു അടയാളം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ
എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 എന്തോ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കണ്ടായോ ഇത് ശരിയല്ലെന്ന്? വെൽ, ഞാനും കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തയെല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഉം. അങ്ങനെ മാത്രമായിരുന്നു. ദൈവം എന്തോ ഈ കാണിച്ചത്? ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പിനാണോ കണ്ണടച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മാക്ക് മാറുന്നത്? ഇതെന്തോ ഇടപാടാ എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരാലോചന വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രവാചകൻ വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ദൈവശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. ആ പുള്ളി ഒരു ഫേമസ് പ്രവാചകനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അശരീരി പോലെ നമ്മുടെ ചെവി മുഴങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണണം, എങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവശബ്ദം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതൊക്കെയും ടൈം ടേക്കിംഗ് ആണ്. ക്വിക്കായിട്ട് ഡിവൈൻ മെസ്സേജ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ജ്ഞാനാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് അറിയിക്കേണ്ട ആലോചന ഈ ജ്ഞാനാത്മാവ് വഴി ദൈവം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് ഡിവൈൻ വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പറ്റുന്ന കുഴപ്പം എന്താ? നമുക്ക് ദൈവഹിതം അറിയാൻ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആകും. അപ്പോഴേക്ക് പറ്റുന്ന കുഴപ്പം എന്താ? ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിയും, ഒരുപാട് കലാമിറ്റി സംഭവിച്ചു കഴിയും. ഇയാൾ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് മതിലിൽ അടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പം യഹോശാഫാത്തിന് കത്തണം, വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, യുദ്ധം ഇവിടെ നിർത്താം. കാരണം ഇയാൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള പട്ടാളക്കാരൊക്കെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് തല്ലും, നമ്മുടെ കൂടെ പട്ടാളക്കാരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് തല്ലും. അപകടമാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക്. ആ ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നതിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്ഞാനാത്മാവായിട്ട് നമ്മളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ സെക്ഷൻ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള സപ്ലൈ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം? പാസ്റ്ററേ ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞു തന്നെ, ദേവദാസിയെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ മാസ്റ്റർ, എന്നാലും എന്തായാലും ദൈവം കാണിച്ച sorry ഉണ്ട്, not to convince. At least how do we know അത് ദൈവികമായ ഒരു നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശക്തമായൊരു ഇത് വേണ്ട? അത് നമ്മുടെ തോന്നലാണെന്നോ അതോ ജസ്റ്റ് ശക്തമായൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ? അതിനാണ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിസേൺമെന്റ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയാണ് അന്നത്തെ. അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിസേൺമെന്റ്. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിസേൺമെന്റ് പ്രാപിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പരിപാടിക്കെടുത്ത് ഇയാളരുത് ഡിസേൺമെന്റ്. കാരണം ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ ദൈവജനം നശിച്ചു പോകാൻ. എന്തുവാ? പ്രാർത്ഥന കുറവല്ല, അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കുറവല്ല, പൈസ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കുറവല്ല, മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറവൊന്നുമല്ല, ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയുടെ കുറവല്ല, പരിജ്ഞാനമില്ല. എൻ്റെ ജനം നശിച്ചു പോവുക. ഓൺലി വൺ റീസൺ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഡ്രസ് ചെയ്യാത്തൊരു പ്രോബ്ലം അതാണ്. വി നെവർ അഡ്രസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് വിസ്ഡം. ലാക്ക് ഓഫ് വിസ്ഡം എന്ന വിഷയം നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു അഡ്രസ് ഇറ്റ്. അതാവുന്ന നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. വി കാൻ ഫൈൻഡ് ഫോൾട്ട് വിത്ത് ഗോഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ജോൺ പോൾ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പാസ്റ്റർ ഉറങ്ങുമായിരുന്നോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ് പാസ്റ്ററെ. Please unmute yourself. Pastor John Paul, yes.
കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരൊക്കെ യഹോവ നിവർത്തുന്നതാണ്. ചോദിച്ചോ. Praise the Lord. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സഹോദരാ. ആ, ഞാനത് ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന 2-3 ചോദ്യമുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. അയ്യോ അങ്ങനെ എങ്കിലും വേണ്ട. അയ്യോ അത് ക്രൂരതയാ. ആ, പ്രത്യേകിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നോടെങ്കിലും കരുണ കാണിക്കണം. ആ, എനിക്ക് ഒന്നാമത് എന്നാലും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഈ ഇറാനില് ഇപ്പോ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചത്, ഇവരെല്ലാം ആരും നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും കാര്യം. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കുറെ പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവര് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരെല്ലാം നിത്യതയിൽ കാണുമോ? ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചെറുതായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞാലും മതി. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്തങ്ങ് പറയാം. പിന്നെ ഒരു കാൽ സമുദ്രത്തിലും ഒരു കാൽ ഭൂമിയിലും, ഇത് മുഴുവനുമായി പിന്നെ സകല അധികാരവും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദാനിയേലിന്റെ 10-ാം അധ്യായം തമ്മിൽ ഇത് ബന്ധമുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഭയങ്കര ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആൻസർ തീർക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ചോദിക്കാവോ? ബൈബിൾ മുഴുവൻ കുടഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാവം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? കേട്ടോണേ, ഈ ഒരാള് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാവുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ ശേഷം അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ എത്ര നാൾ ജീവിക്കാൻ സമയം കിട്ടി? അടുത്ത കൽപ്പനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ അയാൾക്ക് സമയം കിട്ടിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. അയാൾക്ക് പക്ഷേ അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ ഒന്നുകിൽ രോഗം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ഭാഷയിലെടുത്താൽ അതെല്ലാം ദൈവം തനിക്ക് ഇവിടെ കണക്കിടും. എനിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്ന ലാഭവും. മരിക്കുന്ന ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ചെയ്തതായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ, ചെയ്തതായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണം, 11-ാം മണി നേരത്ത് ഒരുത്തൻ വന്നു. 6-ാം മണി നേരം മുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവനുണ്ട്. 12-ാം മണിക്ക് കൂലി കൊടുക്കണം. നമ്മളാണെങ്കിൽ 11-ാം മണിക്ക് വന്നവന് 1 മണിക്കൂറിന്റെ കൂലി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ദൈവം തന്റെ മഹാകരുണയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം വന്നവന് കൊടുത്തതിന്റെ അത്രയും കൂലി ഈ ലാസ്റ്റിൽ വന്നവന്. ഇത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇറാനിൽ ഇന്ന് ദൈവവേദനായി മാറുന്നവർ സ്നാനപ്പെടുന്നതിനോ കർത്തൃമേശ എടുക്കുന്നതിനോ മറ്റ് പലതിനും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്. ഇനി മറ്റേത് ഭയങ്കര പ്രോഫറ്റിക് സംഗതിയാണ്. എനിക്കിവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് റീച്ച് എനിവെയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി ആരാ വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്? നമ്മുടെ യെസ്, പാസ്റ്റർ ലെസ്ലി മാത്യൂസ് ഹാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ അപ്പ്. സുമീത്, പാസ്റ്റർ, ഞാനൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൽസൺ കടവിൽ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ബന്ധത്തിലാണ്. ഇവിടെ ആ വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്ന 2 രാജാക്കന്മാർ 3-ാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവർ എലിശായെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠ നഗരങ്ങളും എല്ലാം ജയിച്ചടക്കുകയും നല്ല വൃക്ഷങ്ങളെയും മുറിക്കുകയും നീരുറവുകളെല്ലാം അടച്ചു കളയുകയും നല്ല നിലങ്ങളെല്ലാം കല്ലിട്ട് വാരി ചീത്തയാക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് പുള്ളിയോടുള്ള പ്രൊഫസി. പക്ഷെ അതവിടെ നിറവേറ്റിയതായിട്ട് നമുക്ക് 24-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാം.
അപ്പൊ 24-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എഴുന്നേറ്റ് മോവാബ്യരെ തോൽപ്പിച്ചു. അവർ ദേശത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന് മോവാബ്യരെ പിന്നെയും തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പട്ടണങ്ങളെ അവർ ഇടിച്ചു. നല്ല നിലമൊക്കെയും ഓരോ കല്ലുകൾ നിരത്തി നീരുറവുകളെല്ലാം അടച്ചു. നല്ല ഫലവൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടം വരെ ഉള്ളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുക. ഞാൻ സാറിനോട് അത് ശരിയാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ കാര്യം, അവിടം വരെ ഉള്ളായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ കവിണക്കാര് അതെല്ലാം വീണ്ടും പുള്ളിക്കാരനെ വിഷമത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ താൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കല്ലിലടിച്ച് ദഹനയാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞത് വരെ ചെയ്യാനാണ് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണോ ദൈവം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണോ അതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ആകെയുള്ള മാർഗം യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അവിടെ യഹോശാഫാത്ത് വിസ്ഡം അപ്ലൈ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ദ്വേഷപ്പെട്ടു. ഏലിശ പറഞ്ഞ പ്രോഫസി വരെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ പിന്നെ അപ്പോഴും തീർന്നില്ല, ഇനി ബാക്കി കിടക്കില്ല. ആസ് ലോങ് ആസ് എനിമി റിമെയിൻസ്. അല്ലല്ല, അവിടെ മോവാബ്യരെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു, ഓടിച്ചു കളഞ്ഞെന്നെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം മരമെല്ലാം വെട്ടി ആൾക്കാരാണല്ലോ തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ബലപ്പെട്ട് വന്നത്. തോൽപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്ന അവർ തന്നെയല്ലേ ബലപ്പെട്ട് വന്നത്. അവർ ബലവാന്മാരെ നിൽക്കുന്നതോളം കാലം ബാറ്റിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ശത്രു തിരിച്ചടിക്കാനായിട്ട് ബലവാനായി നിൽക്കുന്നതോളം കാലം യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ. തോൽപ്പിച്ച് ഓടിച്ചെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 24-ാമത്തെ. അല്ല, ഓടിച്ചു മാത്രം പോരല്ല, അവരെ അൺഡു ചെയ്യണ്ടായോ? പക്ഷെ അൺഡു ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമായിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ. ആണോ? നമുക്ക് ആ കോണ്ടസ്റ്റിൽ, മോവാബിലുള്ള കോണ്ടസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. അൺഡു ചെയ്യുന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം. കാര്യം അത് മോവാബിയരായതുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനം അവർ അൺഡു ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്ക് ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? യെസ്, ജോസഫ് ലൗസി സാബു. ഓ യെസ് യെസ്, ലൗസി സാബു. നമ്മുടെ സുമിത് എന്ത് ചായ കുടിക്കാൻ പോയോ? സുമിത്, യു വെന്റ് ഡ്രിങ്കിങ് ടീ? No, she is on mute. Yeah. Sister Lovely. Sorry. സാർ സ്തോത്രം. എനിക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ചോദിച്ചോട്ടെ? ഏതായാലും ചോദിച്ചു സാർ. യഹോശഫാത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നരബലിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പോ നമ്മള് അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇസാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അടുത്തൊരു ചോദ്യം അതിനെ കുറിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോയാൽ നമ്മുടെ ജോൺ പോളിന്റെ കാര്യം പോലെ തന്നെ കഷ്ടത്തിലാകും. ഇവിടെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ക്ലിയറാ. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചതെന്തെന്നാൽ അബ്രഹാമിന്റെ ഈ ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കേട്ടോണേ, ടെസ്റ്റും ടെംപ്റ്റേഷൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബലം അളക്കാനാണ്. ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. ടെംപ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് അളക്കാനാണ്. ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. അബ്രഹാമിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് അളക്കാനാണ്. കാര്യം അബ്രഹാമിനുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് നടക്കാൻ പോവാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു പരീക്ഷയുടെ അബ്രഹാം പാസ്സാക്കണം. പാസ്സാകേണ്ടതാണ് അയാളുടെ വീക്ക്നെസ് ടെസ്റ്റ്. അതിന് ഉള്ള പരീക്ഷയായിരുന്നത്, അല്ലാതെ ബലി ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. നമ്മള് എബ്രഹാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ എബ്രഹാമിന്റെ അടുത്ത് 3 ദൂതന്മാർ വരുന്നു സോദോമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അതിനുശേഷം ദൂതന്മാർ ഭക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. സോദോമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് 2 ദൂതന്മാരെന്നാ കാണുന്നത്. എബ്രഹാം യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ നിന്നെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോ സാർ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ സകലത്തിന്റെ അധിപതിയായിരിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും ഒരു ദൂതനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പലയിടത്തും ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല, പഠിച്ചും കേട്ടിട്ടുമുള്ള ഒരു കാര്യം,
അത് മൂന്നാമത് നിന്നിരുന്നത് കർത്താവ് തന്നെയായിരുന്നു. പഴയ നിയമഭാഗങ്ങളിൽ കർത്താവ് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന്. അത് എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഓക്കെ, അപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആ വേർഡിങ് നോക്കുകയാണ്. 3 പുരുഷന്മാർ അല്ലേ? 3 ദൂതന്മാരെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അല്ല, ദൂതനായിട്ട് കർത്താവ് വരുന്നില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്നു, പിന്നീടാണ് ദൂതനാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. പക്ഷെ ദൂതൻ എന്ന അപ്പിയറൻസിൽ വരുന്നില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഇനി നമ്മുടെ ജോസഫ് പാലമറ്റം സാർ നിൽക്കുകയാണ്. പാസ്റ്റർ ജോർജ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താട്ടെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പ്രീ ആഡമിക് വേൾഡില് ഭീമാകാരായ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനേതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും റെഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ബൈബിളിന് പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടോ? ഒന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് വെക്കാബിലിറ്റി നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഭീമാകാരമായ മനുഷ്യർക്ക് തുല്യമായ മനുഷ്യരുടെ അതേ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ബീയിങ്സ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്കെലിറ്റൻ എടുത്താൽ സെയിം സ്കെലിറ്റൻ സ്ട്രക്ചറുള്ള ബീയിങ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാവൂ. മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര തെറ്റ് വരുത്തും അതിനകത്ത്. കാരണം ആദാമിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുക. അത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സിന് നമ്മൾ എതിരായി പോകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ എവിഡൻസാണ് നിയോനെറ്റാൽ മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായ ഫുൾ സ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഫുൾ സ്കെലിറ്റനും അതിൻ്റെ കാർബൺ ടെസ്റ്റിംഗ് പറയുന്ന ഈ thousands of yearsൻ്റെ പഴക്കവും 10,000s of yearsൻ്റെ പഴക്കവും, ഈ 10,000s of yearsൻ്റെ പഴക്കമുള്ള ഈ സ്കെലിറ്റൻ ഏതായാലും ആദമിക് വേൾഡിലല്ല. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, ആദമിക് വേൾഡ് അല്ലാതെ ലിവിങ് ബീങ്സ് ഉള്ള ഒരു വേൾഡ് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അവരോട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡൈനോസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള നമുക്കൊരു സംശയമില്ല. ഡൈനോസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നു? ആഡമിക് വേൾഡിൽ ഡൈനോസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും തെളിയിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. എന്തേ ഉള്ളൂ? അതിന് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുള്ള സ്കെലിറ്റനേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്കെലിറ്റൻ പോലും ലെസ് ദാൻ 6,000 ഇയേഴ്സിൻ്റെ സ്കെലിറ്റനല്ല. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ദാറ്റ് മീൻസ് ആഡമിക് വേൾഡിന് മുമ്പ് ലിവിങ് ബീയിങ്സിൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലിവിങ് ബീയിങ്സിൻ്റെ വേൾഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാസീവ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അതേ രൂപഭാവമുള്ള സ്ട്രക്ചറുള്ള ജീവികൾ, അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ബൈബിൾ ഇതിനെല്ലാം ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ. അസ്യൂം ചെയ്യാൻ തെളിവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസും കാർബൺ ടെസ്റ്റിങ്ങുമാണ്.